पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं सायन्स टेक्नॉलॉजी या चॅनलवरती. क्लास 10 सायन्स टेक्नॉलॉजी पार्ट 1 टॉपिक 1 ग्रॅव्हिटेशन पार्ट 5. तर मित्रांनो, मागील सेशनमध्ये आपण ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजेच जी म्हणजे काय ते पाहिलं होतं आणि त्याचा फॉर्म्युला ऑब्टेन केला होता. So at the end we get a formula g is equal to capital G capital M divided by r square, where is capital M is the mass of earth, r is the radius of earth, and capital G is the constant of gravitation or gravitational universal gravitational constant. So today let us move forward. So here two questions are asked. First question is, will your weight remains constant as you go above the surface of earth? So weight of an object is depends on acceleration due to gravity g, and as we all know, as we go above the surface of earth, the value of g decreases, so weight also changes because weight is depends on the g means acceleration due to gravity. Then second question is also asked here. Suppose you are standing on a tall ladder. If your distance from the center of earth is 2r, which is nothing but double than the radius of earth, what will be your weight? So we will discuss that part in numerical sessions, and you can also calculate here by taking radius then the original radius r, we take here 2r. So what will be the change in the weight of an object? म्हणजे वेट कमी होईल का जास्त होईल, आणि जर कमी किंवा जास्त होत असेल तर ते किती प्रमाणात होईल हे आपल्याला इथे एक्सप्लेन करावं लागेल. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. इथे एक न्यूमरिकल दिलाय की ज्यामध्ये आपल्याला एक ऑब्जेक्ट आहे, एक व्यक्ती आहे, त्याचं वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दिलंय आणि त्याचं वेट जे आहे ते ऑन द सरफेस ऑफ मून आणि आपल्याला डिटरमाइन करायचं आहे. आणि त्यासाठी काय माहिती दिलेली आहे, द मास ऑफ मून अँड रेडियस ऑफ मून जी आहे ती पृथ्वीच्या किती पट आहे, किती पट आहे ती व्हॅल्यू आपल्याला इथे दिलेली आहे, त्यानुसार आपल्याला ते कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. सो हिअर मास अँड radius of earth is given in terms of or with respect to the mass and radius of earth. So what we have to do, we have to compare that mass and radius of moon with the mass and radius of earth, and we have to calculate the weight of that person on the surface of moon, whose weight is on the surface of earth is 750 newton. So we will discuss that part later. Now let us move forward. Here some information is given here. So gravitational waves. The waves are created on the surface of water when we drop a stone into it. So you might have seen such kind of experience, or you have gone through such kind of experience. So when we put stone into the water, it form waves which are called as water waves. तर पाण्यामध्ये दगड टाकला असताना जे तरंग निर्माण होतात त्याला आपण वॉटर वेव्स असं म्हणतो. तर त्याच पद्धतीनं सिमिलरली you must have seen the waves generated on a string when both its ends are held in hand and it is shaken. So whenever we shake a string in our hand, so waves are generated. So आपण दोन्ही बाजूला स्ट्रिंग घेतली, दोरा घेतला आणि दोन्ही बाजूला धरल्यानंतर एका बाजूला समजा आपण शेक केलं म्हणजे झटका दिला तर त्या दोऱ्यावरती आपल्याला तरंग निर्माण झाल्यासारखे दिसतात. Then light is also type of wave which is called as electromagnetic wave. So light प्रकाश हा पण एक प्रकारचा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहे. गॅमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्राव्हायोलेट रेज, इन्फ्रारेड रेज, मायक्रोवेव्ह अँड रेडिओ वेव्स आर ऑल डिफरंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. सो हे सगळे वेव्स म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला तरंग असं म्हणतो. सो हिअर व्हॉट वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट डिफरंट टाइप्स ऑफ वेव्स. एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स इमिट these waves and we receive them using our instruments. आता ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स म्हणजे काय, द ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस, अवकाशामध्ये जे ऑब्जेक्ट आहे त्याला ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स असं म्हणायचं. सो ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस दे इमिट सच काइंड ऑफ वेव्स अँड वी रिसीव्ह or we can identify these waves by using some instruments. All our knowledge about the universe has been obtained through these waves. सो आपल्याला जे आज युनिवर्स बद्दल माहिती आहे किंवा जे प्लॅनेट्स किंवा स्टार्स आहेत यांची जी माहिती आहे ही आपण या वेव्हचं अनालिसिस करून इन्स्ट्रुमेंटच्या द्वारे
आपण ही माहिती मिळवतो. ओके. सो इथं आपण काय डिस्कस केले की वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेव्हज आहेत आणि या वेव्हज ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जे आहेत, स्पेसमध्ये जे ऑब्जेक्ट्स आहेत की ज्यामध्ये प्लॅनेट स्टार्स येतात किंवा बाकीचे काही ऑब्जेक्ट्स असतील की ज्यामध्ये कॉमेट पण असू शकतो, यामधून निघणाऱ्या ज्या वेव्हज आहेत त्या आपण आपल्या पृथ्वीवरती इन्स्ट्रुमेंट्सद्वारे अभ्यासतो, त्याचा स्टडी करतो आणि युनिवर्सबद्दल आपली जी माहिती आहे ती आपल्याला त्या वेव्हजमधून मिळते, आपल्याला त्याचा अभ्यास करता येतो. आणि अशाच आणखी एक प्रकारचा वेव्ह आपण इथे डिस्कस करतोय, दॅट इज ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज, गुरुत्वाकर्षण लहरी म्हणू शकतो आपण याला. So these are the gravitational waves which are very different kinds of waves or very different types of waves. So आता अर्लियर जे आपण अगोदर पाहिल्या याबरोबर ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स हा एक वेव्हचा प्रकार आहे. दे हॅव बीन कॉल्ड द वेव्स ऑन द फॅब्रिक ऑफ स्पेस टाइम. तर काय म्हणलंय पहा, आता फॅब्रिक ऑफ स्पेस टाइम म्हणजे बऱ्याच जणांना प्रश्न पडला असेल. सो अकॉर्डिंग टू आईन्स्टाईन काय म्हणतो, हे पूर्ण युनिवर्स जे आहे हे असं फ्लॅट असं कपड्यासारखं आहे. कापड जसं पातळ असतं ना, जमिनीवरती अंतरल्यानंतर फ्लॅट होतं, याला या प्रकारेच युनिवर्स आहे. आणि या युनिवर्सच्या फॅब्रिकवरती, स्पेस टाइमच्या फॅब्रिकवरती, म्हणजे हे फॅब्रिक स्पेस टाइम पासून बनलेलं आहे म्हणून याला फॅब्रिक ऑफ स्पेस टाइम असं म्हटलं जातं. आणि जसं कपड्यांवरती समजा वेव्ह म्हणजे कपडे असं जमिनीवरती प्लेन असं पसरलं आपण आणि समजा त्याला त्याच्यावरती जर डिस्टर्बन्स केला तर आपल्याला त्यावरती अशा वेव्हज सारखे तरंग म्हणजे वेव्हज निर्माण झाल्यासारखे दिसतात. तसंच हे जे युनिवर्स आहे हे असं कपड्यासारखं म्हणजे फॅब्रिक ऑफ स्पेस टाइम पासून बनलेलं एक प्रकारचं फॅब्रिक असं फ्लॅट आहे आणि त्याच्यावरती जे तरंग निर्माण होतात, वेव्हज निर्माण होतात, यालाच आपण ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज असं म्हणतो. ओके. सो अशा प्रकारच्या ज्या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज असतात याचा एक्झिस्टन्स आईन्स्टाईनने प्रेडिक्ट केला होता 1916 मध्ये. प्रेडिक्ट म्हणजे अशा वेव्हज निर्माण होत असतील असं त्याचं प्रेडिक्शन होतं, असं त्यानं मत मांडलं होतं किंवा भाकीत केलं होतं. सो ही जस्ट प्रेडिक्टेड एक्झिस्टन्स ऑफ सच वेव्हज इन 1916 म्हणजे 1916 साली 100 वर्षांपूर्वी. आपण 2020 मध्ये आहोत आता आणि 100 वर्षांपूर्वी आईन्स्टाईनने त्या वेव्हज असतील त्याचा एक्झिस्टन्स एक जो आहे तो प्रेडिक्ट केला होता. फक्त त्यानं सांगितलं होतं की अशा वेव्हज असू शकतील आणि या वेव्हचा शोध नंतर लागलेला आहे. पहा, दीज वेव्हज आर व्हेरी वीक. पण ह्या जर वेव्हज पाहिल्या तर त्या वीक असतात, म्हणजे त्याचा जो सिग्नल आहे तो अतिशय वीक मिळतो आपल्याला. अँड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम. आणि त्यामुळे तो शोधणं किंवा त्याचं डिटेक्ट करणं, त्या ओळखणं खूप डिफिकल्ट आहे. सायंटिस्ट हॅव कन्स्ट्रक्टेड एक्स्ट्रीमली सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट टू डिटेक्ट द ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज इमिटेड बाय ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोर्सेस. सो जे ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोर्सेस आहेत, ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आहेत, स्पेसमध्ये जे ऑब्जेक्ट्स आहेत हे अशा प्रकारच्या वेव्हज निर्माण करत असतात आणि ह्या वेव्हज खूप वीक असतात. याचा सिग्नल खूप वीक असतो की जो डिटेक्ट करणं डिफिकल्ट असतं. पण सायंटिस्टने अलीकडे एक प्रकारचं इन्स्ट्रुमेंट डेव्हलप केलंय, निर्माण केलंय की ज्याच्यामधून आपण ह्या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज डिटेक्ट करू शकतो, ओळखू शकतो किंवा कशा प्रकारच्या याचा अभ्यास करू शकतो. अमंग दिस, यापैकी लिगो LIGO लेझर इंफेरोमेट्रिक ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज ऑब्झर्वेटरी इज द प्रॉमिनंट वन. हे एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, याचं नाव जे आहे ते लिगो हा शॉर्ट फॉर्म आहे, याचा लॉंग फॉर्म आहे लेझर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह ऑब्झर्वेटरी. की जो हे एक इन्स्ट्रुमेंट प्रॉमिनंट म्हणजे अतिशय चांगल्या प्रकारचं, यातून आपल्याला चांगली माहिती मिळू शकते. इट इज वन ऑफ द प्रॉमिनंट इन्स्ट्रुमेंट which can be used to detect or to study gravitational waves exactly after 100 years of their prediction. आताच आपण पाहिलं की 2020 मध्ये आपण आहोत आणि 1916 मध्ये याचं प्रेडिक्शन करण्यात आलं होतं आईन्स्टाईन द्वारा. सो एक्झॅक्टली आफ्टर 100 years सायंटिस्ट डिटेक्टेड these waves coming from an astronomical sources. तर या वेव्हज डिटेक्ट करण्यामध्ये सायंटिस्टना यश मिळालेलं आहे. ओके. आणि इंडियन सायंटिस्ट ऑल्सो हॅव कंट्रीब्युटेड सिग्निफिकंटली इन दिस डिस्कवरी. तर 1917च्या दरम्यान 17चं जे नोबेल प्राइज आहे, आय थिंक 1917चं नोबेल प्राइज या लिगो इन्स्ट्रुमेंट डेव्हलप करणारी जी टीम आहे त्यांना देण्यात आलेलं आहे की ज्या इन्स्ट्रुमेंटद्वारे आपण ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज डिटेक्ट करू शकतो, त्याचा एक्झिस्टन्स प्रूव्ह करू शकतो की ज्याचं प्रेडिक्शन आईन्स्टाईनने 1916 मध्ये करून ठेवलं होतं. आणि या डिस्कवरी मध्ये इंडियन सायंटिस्ट पण आहेत, यांचे पण काही महत्त्वाचं हातभार कंट्रीब्युशन आहे. दिस डिस्कवरी हॅज ओपन्ड ए न्यू पाथ टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द युनिवर्स.
आणि या डिस्कव्हरीचा खूप मोठा फायदा आहे की आपलं युनिवर्स जे आहे याबद्दल आपल्याला बऱ्यापैकी माहिती या वेव्हच्या अभ्यासातून मिळू शकते. सो दिस इन्स्ट्रुमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. So that is about LIGO, which is one of the important instrument which is used to detect the gravitational waves. Now let us move forward. Now let us discuss another concept which is called as free fall. तुम्ही याचा संदर्भ तुम्हाला मागील वर्षी ग्रॅव्हिटेशन या टॉपिक मध्ये झाला असेल नसेल, पण पुन्हा एकदा ही कन्सेप्ट आपल्याला पाहावी लागेल. सो फ्री फॉल, व्हॉट इज मीन बाय फ्री फॉल? टेक अ स्मॉल स्टोन, होल्ड इट इन युअर हँड. तर एक लहान आकारचा स्टोन घ्यायला सांगितलाय आणि तो तुमच्या हातामध्ये पकडायला सांगितलाय. सो यू कॅन जस्ट होल्ड दॅट स्टोन इन युअर हँड. विच फोर्स ऍक्टिंग ऑन द स्टोन? आता तो जो स्टोन आपण हातामध्ये धरलाय त्यावरती कोणती फोर्स काम करते? एक तर त्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काम करणार आहे की जी त्या स्टोनला आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करणार आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. ओके. आणि दुसरी एक फोर्स मस्क्युलर फोर्स की ज्यामुळे आपण हा स्टोन हातामध्ये धरून ठेवलाय. नाउ रिलीज द स्टोन. हा स्टोन सोडून द्या. सो व्हेनेवर वी रिलीज दॅट स्टोन, व्हॉट डू यू ऑब्झर्व? तुम्हाला काय दिसून येईल? काय ऑब्झर्वेशन असेल तुमचं? सो व्हॉट आर द फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द स्टोन आफ्टर यू रिलीज? तुम्ही तो स्टोन सोडल्यानंतर त्या स्टोन वरती कोणकोणत्या फोर्सेस काम करत असतील? तर याचं उत्तर आपल्याला येणाऱ्या पार्ट मध्ये मिळते. We know that the force of gravity due to earth act on each and every object. So we have studied that part, force of gravity acting on each and every object on this earth. Okay. तर प्रत्येक ऑब्जेक्ट वरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काम करते. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी पण म्हणू शकतो आपण त्याला. When we were holding the stone in our hand, it experiencing this force, but it was balanced by the force which we have applied in the opposite direction. आता ज्यावेळी आपण तो स्टोन हातामध्ये धरलाय त्या स्टोन वरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काम करत आहे, पण तो जो स्टोन आहे आपण हातामध्ये पकडलाय, आपण आपल्याकडून फोर्स अप्लाय केलेली आहे की जी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या अपोजिट डायरेक्शनला आहे आणि त्या दोन्ही फोर्सेस इक्वल आहेत पण अपोजिट डायरेक्शनला असल्यामुळे तो जो स्टोन आहे तो स्थिर राहिलाय, कारण ह्या दोन्ही फोर्सेस इक्वल आणि अपोजिट असल्यामुळे त्या बॅलन्स झाल्या. ॲज अ रिझल्ट स्टोन रिमेन ॲट रेस्ट. आणि याचा परिणाम असा झाला की स्टोन जो आहे तो हातामध्ये स्थिर राहिलेला आहे. वन्स वी रिलीज द स्टोन फ्रॉम आवर हँड, सो व्हेनेवर आपण तो स्टोन सोडून दिला एकदा का, की तो स्टोन जो आहे द ओनली फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन दॅट स्टोन इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. स्टोन सोडल्या आपण आपल्याकडून अप्लाय केलेली फोर्स निघून गेली, ती झिरो झाली. आता त्या स्टोन वरती फक्त आणि फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काम करणार आहे आणि याचा परिणाम असा होईल, द स्टोन फॉल्स डाऊन under its influence. So because of such gravitational force, stone will get attracted towards the earth's surface आणि तो स्टोन जमिनीवरती पडायला सुरुवात होईल, खाली पडेल. Whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, it is to be said to be falling freely. So पहा, एखादा ऑब्जेक्ट फक्त आणि फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या इन्फ्लुएन्समुळे परिणामामुळे जर फॉल होत असेल किंवा त्याच्यावरती फक्त आणि फक्त फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी काम करत असेल एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती आणि तो ऑब्जेक्ट मूव्ह होत असेल, तर हा जो इफेक्ट आहे किंवा ही जी कन्सेप्ट आहे या केसमध्ये काय होतं, तो ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली असं आपण म्हणू शकतो. दस द रिलीज स्टोन इज इन अ फ्री फॉल. आणि म्हणून लक्षात घ्या, हा जो स्टोन आहे हा फ्री फॉल मध्ये आहे असं आपण म्हणू शकतो. So in free fall the initial velocity of object is zero. Obviously जेव्हा आपण स्टोन हातामध्ये धरतो त्यावेळी त्याची वेलोसिटी झिरो असणार आहे आणि स्टोन सोडल्यानंतर मग त्याच्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काम करायला सुरुवात करेल आणि हळूहळू तो स्टोन खाली जाईल, त्याचं स्पीड वाढत जाईल किंवा वेलोसिटी वाढत जाणार आहे. आणि मग आपण काय म्हणू शकतो, देयर इज अ इनक्रीज इन एक्सिलरेशन ऑफ दॅट स्टोन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑफ द अर्थ. म्हणजे स्टोन वरती एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काम करणार आहे आणि त्या स्टोनची वेलोसिटी इनक्रीज होणार आहे, म्हणजे एक्सिलरेशन होणार आहे. आणि अशा प्रकारचा जो फॉल आहे याला आपण फ्री फॉल म्हणतो. सो व्हॉट इज फ्री फॉल? व्हेनेवर ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी अलोन, then that object is falling freely and such fall is called as free fall. And initial velocity for free fall of an object is zero because we are holding that object in our hand. In this case we are holding stone. During free fall
Frictional force due to the air opposes the motion of object and buoyant force also act on the object. आता या केस मध्ये आपण ज्यावेळी स्टोन सोडतो त्यावेळी खाली पडत असताना त्यावरती आणखी दोन प्रकारच्या फोर्स त्याला अपोज करतात. एक तर फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एअर, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एअर, हवेचा जो रोध आहे तो तिथे कन्सिडर केला पाहिजे. आणि दुसरे एक फोर्स इथे काम करते त्याला म्हणतात बायोंट फोर्स, की जी फोर्स त्या स्टोनला अपवर्ड डायरेक्शनला ढकलण्याचा प्रयत्न करते पण ती फोर्स वीक आहे. दस ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबली ओनली इन व्हॅक्यूम. आता या केसमध्ये आपण ज्यावेळी आपण पृथ्वीवरती उभे होतो आणि स्टोन सोडून दिला, इथं फ्री फॉल जो आहे हा ट्रू फ्री फॉल म्हणता येत नाही, कारण स्टोन ज्यावेळी हातातून सोडल्यानंतर खाली पडायला सुरुवात होईल त्यावेळी त्यावरती आणखी दोन प्रकारच्या फोर्सेस त्याला अपोज करणार आहेत, त्याला रोध करणार आहेत. एक तर फ्रिक्शनल फोर्स आणि दुसरी म्हणजे बायोंट फोर्स. ओके, आणि त्यामुळे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो फ्री फॉल आहे तो ट्रू फ्री फॉल म्हणता येत नाही. ओके, तर व्हॅक्यूम मध्ये जो फ्री फॉल होतो, व्हॅक्यूम मध्ये एखादा जर स्टोन आपण सोडून दिला अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी तर तिथं त्याला आपण फ्री फॉल जो आहे तो ट्रू म्हणता येतो. पण ह्या गोष्टी कन्सिडर न करता म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्स आणि बायोंट फोर्स विचारात न घेता आपण त्याला फ्री फॉल म्हणू शकतो, कन्सिडर करू शकतो. आता आपल्याला इथे काही इक्वेशन्स ऑब्टेन करायचे. फॉर ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट द व्हेलॉसिटी ऑन reaching the earth, the time taken for it can be calculated by using Newton's equations of motion. तर एखादा ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होत असेल तर त्याची व्हेलॉसिटी ज्यावेळी तो अर्थ सरफेस वरती जाऊन पडणार आहे त्याचबरोबर त्याला किती वेळ लागला, टाइम टेकन फॉर दॅट व्हेलॉसिटी, आपण हे दोन्ही फॅक्टर आपण डिटरमाइन करू शकतो बाय युजिंग न्यूटन्स इक्वेशन्स ऑफ मोशन. तर न्यूटन्स इक्वेशन्स ऑफ मोशनचा वापर करून आपण टाइम ॲज वेल ॲज व्हेलॉसिटी त्या स्टोनची किंवा त्या ऑब्जेक्टची की जो फ्री फॉल मध्ये आहे ती डिटरमाइन करू शकतो. कारण आपल्याला इथं इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 आहे त्या ऑब्जेक्टची आणि ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे a is equal to g. So here acceleration is due to gravity, त्यामुळे आपण a च्या ठिकाणी g घेतो. Thus we can write the equation as, आणि म्हणून फ्री फॉल मध्ये ऑब्जेक्ट साठी जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मध्ये आहे त्या ऑब्जेक्ट साठी न्यूटन्स इक्वेशन्स ऑफ मोशन जे आहेत ते या पद्धतीने येतात. v is equal to g, s is equal to half gt square आणि v square is equal to 2gs. तर आता आपण हे इक्वेशन्स आले कसे ते पाहणार आहोत. सो ॲज युजुअल आपल्याकडे हे इक्वेशन्स आहेत. सो दे आर कॉल्ड ॲज इक्वेशन्स ऑफ मोशन, ज्यामध्ये व्ही यू ए टी असे काही सिम्बॉल्स तुम्हाला दिसतात. यू म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी, व्ही म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटी, टी म्हणजे टाइम, एस इज द डिस्प्लेसमेंट आणि ए इज इक्वल टू ऍक्सिलरेशन. पण फ्री फॉल मध्ये जर आपण आलो तर इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 असते आणि a is equal to g, a is equal to g म्हणजे acceleration is equal to acceleration due to gravity. ओके, आता या इक्वेशन मध्ये जर आपण पहिलं जे इक्वेशन आहे यामध्ये u is equal to 0 झाला, u is equal to काय झाला 0 झाला. सो u निघून गेला आणि प्लस at. आता at हा जो दिसतोय आपल्याला at, a च्या ठिकाणी आपण घेतोय g, त्यामुळे इक्वेशन काय मिळालं v is equal to gt, where g is the acceleration due to gravity. सेकंड इक्वेशन मध्ये u is equal to 0 आहे त्यामुळे ut 0 होणार आहे आणि a च्या ठिकाणी g येणार आहे. सो ut ही टर्म निघून गेली आणि राहिला 1/2 gt स्क्वेअर. आणि लास्ट इक्वेशन जे आहे v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस ट्वाइस as, इथे पण u ची व्हॅल्यू 0 असल्यामुळे u स्क्वेअर 0 होणार, तो निघून जाणार, राहिला 2as आणि a च्या ठिकाणी आपण इथे घेतलाय g. सो अशा प्रकारे हे जे तीन इक्वेशन्स आपण लक्षात घेतले हे काय आहेत, these are the equations of motion for free fall. हे आपल्याला इथे लक्षात घ्यायचं आहे. So as per your book we have equations of motion which are given here. Here you can see. So हे तीन equations of motion अशा पद्धतीने येतात. आणि आणखी एक गोष्ट इथे लक्षात घ्यायची आहे, for calculating the motion of an object throwing upward, acceleration is negative. आता लक्षात घ्या, जेव्हा आपण एखादा स्टोन अपवर्ड डायरेक्शनला थ्रो करतो
आता अपवर्ड डायरेक्शनला म्हणजे तो वरती जातो आणि त्यावेळी जी ग्रॅव्हिटेशन काम करतं ते डाऊनवर्ड डायरेक्शनला करतं आणि त्यामुळे तिथं ऍक्सिलरेशन आपल्याला निगेटिव्ह घ्यावं लागतं. So remember that whenever object is moving upward, the acceleration acting on an object is taken negative because the direction is opposite. Direction is opposite to the velocity. Direction of gravitational force is opposite to the velocity. That is why g is always taken negative. हे लक्षात घ्या, न्यूमरिकल्स मध्ये हे खूप महत्त्वाचं आहे. The magnitude of g is the same but velocity of an object decreases because of its negative acceleration. म्हणजे पहा, जेव्हा आपण एखादा स्टोन अपवर्ड डायरेक्शनला फेकतो तरी त्याची व्हेलॉसिटी डिक्रीज का होत जाते, कारण त्याच्यावरती काम करणारं ऍक्सिलरेशन जे आहे ते डाऊनवर्ड डायरेक्शनला काम करतं, म्हणजे तिथं ऍक्सिलरेशन निगेटिव्ह होतं. अपोजिट डायरेक्शनला जर काम करत असेल ऍक्सिलरेशन तर ते निगेटिव्ह घेतात, म्हणून ते निगेटिव्ह असतं. ओके, सो हियर velocity of stone which is thrown in upward direction decreases. Now the moon and the artificial satellites are moving only under the influence of gravitational field of earth, thus they are in free fall. तर लक्षात घ्या, तर मून आणि बाकीचे जे ऑब्जेक्ट्स आहेत किंवा जे आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स आहेत की जे पृथ्वीभोवती फिरत आहेत ते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये त्याच्या परिणामाखालीच आहेत, त्याच्यावरती त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा काम इफेक्ट होतोय, म्हणजे ते फ्री फॉलच्या स्टेट मध्ये आहेत. पण ते फ्री फॉल का होत नाही, बिकॉज ऑफ देअर व्हेलॉसिटी, कारण ते स्थिर नाहीत तर ते कंटिन्युअसली फिरतायत पृथ्वीभोवती, त्यामुळे ते खाली फ्री फॉल मध्ये म्हणजे फॉल खाली ते पडलेले नाही, पृथ्वीवरती येऊन पडलेले नाहीत, तर ते जरी ते फ्री फॉलच्या स्टेट मध्ये असले तरी ते कंटिन्युअसली बिकॉज ऑफ देअर मोशन, सर्क्युलर मोशन, ते त्याच मोशन मध्ये राहत आहेत. तर आणखी एक माहिती आपल्याला इथं दिलेली एक स्टोरी आहे, छान अशी स्टोरी काय दिली पहा. द व्हॅल्यू ऑफ जी इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स ॲट अ गिवन प्लेस ऑन द अर्थ. जी ची जी व्हॅल्यू आहे ही जनरली सगळ्या ऑब्जेक्ट वरती काम पृथ्वीवरती जर आपण लक्षात घेतली ती कॉन्स्टंट आहे. Thus, any two objects, irrespective of their masses or any other properties, when dropped from the same height and falling freely, will reach the earth at the same time. म्हणजे आता सपोज आपल्या हातामध्ये दोन स्टोन आहेत, एक लहान आहे, खूप लहान आहे आणि खूप मोठा आहे. आपण एकाच वेळी एकाच हाईट वरून समजा ते दोन स्टोन सोडून दिले तर जमिनीवरती कोणता पडेल पहिल्यांदा, तर ऑब्विसली लक्षात घ्या ते दोन्ही ऍट अ टाइम जमिनीवरती पडतील, कारण दोन्हीवरती काम करणारे जे ऍक्सिलरेशन आहे हे सेम आहे आणि प्लस ऍक्सिलरेशनची जी व्हॅल्यू आहे ती ऑब्जेक्टच्या मास वरती डिपेंड नसते, तर ती डिपेंड असते मास ऑफ अर्थ वरती. सो लक्षात घ्या ते दोन्ही ऑब्जेक्ट ऍट अ टाइम जमिनीवरती पडतील. गॅलिलिओ इज सेड टू हॅव परफॉर्म अन एक्सपेरिमेंट अराउंड 1590. तर 1590 मध्ये गॅलिलिओने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केला इन द इटालियन सिटी ऑफ पिसा. इटलीच्या पिसा या सिटी मध्ये त्याने काय केलं, ही ड्रॉप्ड टू स्टेप्स ऑफ डिफरंट मासेस फ्रॉम द लिनिंग टॉवर ऑफ पिसा. तर त्याने काय केलं, लिनिंग टॉवर ऑफ पिसा तुम्हाला माहिती असेल, पिसाचा झुकता मनोरा जगातले एक आश्चर्य समजलं जातं, तर त्या टॉवर वरून त्यानं दोन वेगवेगळ्या मासेसचे ऑब्जेक्ट स्पेरिकल ऑब्जेक्ट सोडून दिले आणि त्यानं असं दाखवून दिलं की ते दोन्हीही जमिनीवरती एकाच वेळी येऊन पडतात, म्हणजे त्या दोन्हींसाठी लागणारा टाइम, फॉलचा जो टाइम आहे तो सेम आहे. When we drop a feather and heavy stone at the same height from the height, they do not reach the earth at the same time. पण आता इथं आणखी एक ऍक्टिव्हिटी आपण लक्षात घेतोय. समजा आपण फिदर म्हणजे पक्ष्यांचा पंख घेतला, पीस घेतलं पंखाचा आणि स्टोन एक घेतला आणि ऍट अ टाइम हाईट वरून सेम हाईट वरून सोडून दिले तर ऑब्विसली स्टोन पहिल्यांदा येऊन पडतो जमिनीवरती. पण याचं कारण असं आहे की जो फिदर आहे तो वेट त्याचं खूप कमी असतं, लाइटर वेट असतं. सो फिदर एक्सपिरियन्सेस बॉयंट फोर्स अँड फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एअर मोर. ते जे फिदर आहे, ते जे पीस आहे त्यावरती बॉयंट फोर्स किंवा जी फ्रिक्शनल फोर्स आहे ती जास्त करून काम करणार आहे आणि त्यामुळे तो जो फिदर आहे तो हवेमध्ये तरंगणार आहे. देअरफॉर फ्लोट्स अँड रिचेस द ग्राउंड स्लोली, आणि त्यामुळे ते जमिनीवरती यायला वेळ लागेल. लॅटर दॅन द हेवी स्टोन. तर ऑन अदर हँड जो स्टोन आहे तो हेवी आहे, जड आहे, तो लवकर येऊन पडेल जमिनीवरती. द बायोंट अँड फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन द स्टोन मच लेस दॅन द वेट ऑफ द स्टोन ॲज द वेट ऑफ द स्टोन अँड डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द स्टोन मच.
तर स्टोन जो आहे त्यावरती बायोन फोर्स किंवा फ्रिक्शनल फोर्स कमी किंवा ऍक्ट होणार नाही, कारण त्याचं वेट जास्त आहे. सो हिअर feather is lighter as compared to the stone. Stone is heavy and it having very high weight. So feather will remain floating in the air, so it will reaches or it will take more time to reach the ground surface. On other hand, stone will reach the ground surface readily as it having more weight. So recently scientists have performed this experiment in vacuum and showed that feather and stone indeed reach the earth at the same time. तर हे प्रूव्ह करण्यासाठी सायंटिस्टने अलीकडे हा एक्सपेरिमेंट व्हॅक्यूम मध्ये केला, व्हॅक्यूम क्रिएट केलं की ज्यामध्ये फ्रिक्शनल फोर्स आणि बायोन फोर्स नसतील, आणि त्यामुळे स्टोन आणि फिदर ऍट टाइम जमिनीवरती येऊन पडतात हे दाखवून दिलंय. आणि याची लिंक इथं युट्यूब लिंक इथं दिलेली आहे, तुम्ही या लिंक वरती जाऊन डायरेक्टली हा एक्सपेरिमेंट पाहू शकता. सो इथं आपण एक नवीन कन्सेप्ट शिकलो की ज्याचं नाव आहे फ्री फॉल. सो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल अंडर ओनली इन द अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इट इज कॉल्ड ॲज फ्री फॉल. आणि फ्री फॉल साठी हे काही इक्वेशन्स आहेत, इक्वेशन्स ऑफ मोशन डिराइव्ह केले आपण, की ज्यामध्ये आपण इनिशियल व्हेलोसिटी 0 घेतली आणि ऍक्सिलरेशन हे आपण ड्यू टू ग्रॅव्हिटी घेतलंय. आणि एक एक्सपेरिमेंट पाहिला की ज्या एक्सपेरिमेंट मध्ये आपल्याला असं दिसून आलं की ऑब्जेक्ट वरती जी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काम करते त्यावेळी त्याचा जो फॉल आहे किंवा ते जमिनीवरती दोन ऑब्जेक्ट जर सेम हाईट वरून सोडून दिले की ज्यांचं मास वेगळं आहे, ते जरी मास वेगळा असलं तरी जमिनीवरती येऊन एकाच वेळी पडतात, कारण त्यावरती काम करणारी जे एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे ते ऑब्जेक्टच्या मासवरती डिपेंड नसतं. आणि हे एक्सपेरिमेंटनी प्रूव्ह केलेलं आहे. तो एक्सपेरिमेंट तुम्ही या लिंक वरती, युट्यूबच्या लिंक वरती जाऊन चेक करू शकता. नाउ लेट अस मूव्ह फॉरवर्ड. आता पुढच्या पार्ट मध्ये आपण जाऊया. हिअर वन क्वेश्चन इज आस्क्ड. According to Newton's law of gravitation, Earth's gravitational force is higher on object of large masses. Why doesn't that object fall down with higher velocity as compared to object of lower velocity? तर इथे प्रश्न असा विचारलाय की अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जी आहे ती लार्जर मासेस ऑब्जेक्ट वरती काम जास्त प्रमाणात करते, ओके, किंवा ती जास्त असते. पण ज्यावेळी एखादा ऑब्जेक्ट फॉल होतो त्यावेळी तिथं आपल्याला ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी लक्षात घ्यावी लागते. आणि ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी आहे ती डिपेंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग. ऑब्जेक्ट ज्यावेळी जमिनीवरती येऊन पडत असतो त्यावेळी किंवा हवेतून खाली पडत असतो त्यावेळी त्याच्यावरती ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जे आहे जे काम करतं ते त्या ऑब्जेक्टच्या मासवरती डिपेंड नसतं, ओके. त्यामुळे हायर मास असणारा ऑब्जेक्ट हा जास्त व्हेलॉसिटीने जमिनीवरती येऊन पडेल, लवकर पडेल दॅन द लोअर मास असणारा ऑब्जेक्ट, असं नाही. सो इट विल बी रिमेन सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स. नाउ लेट अस मूव्ह टू द लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस युनिट, that is gravitational potential energy. Now what is this gravitational potential energy? So as we all know, we know potential energy, the energy acquired by an object because of its position, okay. So we have studied potential energy in previous standard. The energy stored in an object because of its position or state is called as potential energy. एखादा ऑब्जेक्ट जो आहे त्याच्या पोझिशन किंवा स्टेट मुळे त्याला जी एनर्जी प्राप्त झालेली आहे त्याला आपण पोटेन्शियल एनर्जी असं म्हणतो. आणि याचे काही एक्झाम्पल्स पण तुम्ही स्टडी केलेले असालच. This energy is relative. Remember this. This energy is relative and increases as we go to greater height from the surface of earth. So ही जी एनर्जी आहे ती हाईट वरती डिपेंड आहे. So potential energy is equal to mgh, where m is the mass, g is the acceleration due to gravity, and h is height. So this energy depends on the height. So as we move in upward direction or as we go to the higher heights, उंचावरच्या ठिकाणी गेलो की हे एनर्जी वाढत जाते. We assumed that the potential energy of an object of mass m and height h from the ground is mgh. So आपण आता जस्ट पाहिलं की mgh हे जे इक्वेशन आहे याच्यावरून आपण पोटेन्शियल एनर्जी डिटरमाइन करू शकतो. सो h इज इक्वल टू जर 0 असेल म्हणजे जर ऑब्जेक्ट ग्राउंड सरफेस वरती असेल तर त्याची पोटेन्शियल एनर्जी 0 असणार आहे. When h is small as compared to the radius of earth, we can assume g to be constant and can use the above formula. जर h ची व्हॅल्यू रेडियस ऑफ अर्थ पेक्षा कमी असेल तर आपण
तिथं व्हॅल्यू ऑफ जी कॉन्स्टंट कन्सिडर करतो. ओके, अँड सो वी कन्सिडर व्हॅल्यू ऑफ जी कॉन्स्टंट अँड वी कॅन यूज अबव फॉर्म्युला. मग त्या केसमध्ये आपण mgh वापरू शकतो. बट फॉर लार्ज व्हॅल्यूज ऑफ एच, पण एच ची व्हॅल्यू ही खूप जास्त असेल, म्हणजे जसं आपण उंचावरती जाऊ, हाईट जर जास्त वाढवत गेलो ऑब्जेक्टची, तर तिथं मात्र जी ची व्हॅल्यू डिक्रीज होते. सो व्हॅल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, ओके, विथ द इन्क्रीज इन हाईट. मग अशा केसमध्ये तर याचा अर्थ असा आहे, पहा, जसं आपण हायर लेवल म्हणजे हायर हाईट्स वरती जर हायर अल्टिट्यूड वरती जातो, म्हणजे हाईट वाढत जाते, अशी एक स्टेज येणार आहे की ज्यावेळी हाईट ही इनफायनाइट असेल आणि तिथं जी ची व्हॅल्यू 0 असेल. ओके, सो फॉर अन ऑब्जेक्ट ॲट इनफायनाइट डिस्टन्स फ्रॉम द अर्थ व्हॅल्यू ऑफ जी इज 0. सो इनफायनाइट डिस्टन्स गेल्यानंतर जी ची व्हॅल्यू 0 बनेल आणि त्यावेळी potential energy is also become 0. So the more appropriate to assume the value of potential energy is to be 0 there. Okay. For this, let us consider this diagram. या डायग्राम मध्ये तुमच्या लक्षात येईल, पहा काय म्हटलंय की हा सरफेस ऑफ अर्थ आहे. ॲज वी गो हायर जी ची व्हॅल्यू काय होते, डिक्रीज होत जाते. मग ॲट इनफायनाइट डिस्टन्स गेल्यानंतर अशी एक स्टेज येईल की जिथं जी ची व्हॅल्यू काय असेल, 0 असेल. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला ऑफ mgh, जी 0 झाला तर पोटेन्शियल एनर्जी पण काय होणार आहे, तिथं 0 होणार आहे. ओके, नाउ पुढे काय म्हटलंय पहा. So potential energy also becomes 0 for an object at infinite distance of the earth. Value of g is 0 and the gravitational force does not act there. So the more appropriate to assume the potential energy to be 0 there. मग त्या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी आपण 0 अज्युम करणं किंवा समजणं इथं लक्षात घ्यायचं आहे आपल्याला. Thus for smaller distances, that is height, the potential energy is less than 0, that is negative. So पुन्हा एकदा ती डायग्राम आपण पाहू. मग या हाईट पेक्षा जर स्मॉलर डिस्टन्स जर आपण इथे लक्षात घेतली, या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी 0 आहे. मग याच्यापेक्षा कमी हाईटला पोटेन्शियल एनर्जी काय असायला पाहिजे, इट मस्ट बी निगेटिव्ह. ओके, नाउ it must be negative there. So when object is at height h from the surface of earth, its potential energy is given by this equation. So एखादा ऑब्जेक्ट पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून हाईट h एवढ्या अंतरावरती असेल, तर त्या ठिकाणी असताना त्याची पोटेन्शियल एनर्जी मांडण्यासाठी किंवा डिटरमाइन करण्यासाठी आपण हे इक्वेशन वापरतो. कॅपिटल G कॅपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r प्लस h minus, so minus gmm divided by r plus h, where h is the height, then m is the mass of earth, r is the radius of earth and small m is the mass of object. So यानुसार आपण ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी डिटरमाइन करू शकतो एखाद्या ऑब्जेक्टची. ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी मीन्स व्हॉट, सो एखादा ऑब्जेक्ट हाईट h वरती असताना त्याच्यावरची जी पोटेन्शियल एनर्जी आहे त्याला आपण ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी असं म्हणतो. सो अगेन लक्षात घ्या पुन्हा एकदा, इथं काय म्हटलंय, एखादा ऑब्जेक्ट जर हाईट h वरती असेल, म्हणजे ॲज वी इन्क्रीज द हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टची हाईट वाढली असतं त्याचं ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कमी होतं. मग अशी एक ठराविक हाईट असेल, इनफायनाइट हाईट म्हणूया, की ज्या ठिकाणी त्याची त्यावरती काम करणारी ग्रॅव्हिटी 0 होईल. सो ॲट इनफायनाइट हाईट ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी बिकम्स 0. मग जर जी ची व्हॅल्यू 0 झाली तर पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh च्या इक्वेशन नुसार P इज इक्वल टू 0, पोटेन्शियल एनर्जी 0 होईल. मग त्याच्यापेक्षा कमी हाईटला, म्हणजे ह्यापेक्षा कमी हाईटला जर आपण आलो तर ऑब्विसली इथं 0 आहे, म्हणजे याच्यापेक्षा कमी हाईटला आपल्याला काय मिळेल की पोटेन्शियल एनर्जी निगेटिव्ह घ्यावी लागणार आहे, कारण आपण 0 च्या लेफ्ट हँड साईडला किंवा डाऊनवर्ड डायरेक्शनला जातो. सो इथं पोटेन्शियल एनर्जी निगेटिव्ह घ्यावी लागणार आहे आणि ती पोटेन्शियल एनर्जी आहे त्याला आपण ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी म्हणतो आणि त्याचा फॉर्म्युला असा आहे मायनस gmm डिवाइड बाय r प्लस h. ओके, सो इथं आपण ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी कशा पद्धतीने डिटरमाइन केली जाते त्याचा फॉर्म्युला पाहिलाय की जी निगेटिव्ह आहे. Then now let us move to the next and last part from the unit, that is escape velocity. Now what is escape velocity and how it can be determined? So we have seen when a ball is thrown upward, its velocity decreases. तर आपण हे पाहिले की एखादा बॉल जर आपण हवेमध्ये फेकला वरच्या डिरेक्शनला तर त्याची व्हेलॉसिटी डिक्रीज होते, कारण बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटेशन ऑफ अर्थ ग्रॅव्हिटेशनमुळे ती व्हेलॉसिटी डिक्रीज होते.
द व्हेलॉसिटी बिकम्स झिरो आफ्टर रिचिंग द सर्टन हाईट. आणि एका ठराविक हाईट वरती गेल्यानंतर त्याची व्हेलॉसिटी झिरो होते. ऑब्व्हियसली इट्स व्हेलॉसिटी बिकम झिरो ॲट सर्टन हाईट अँड आफ्टर दॅट स्टोन स्टार्ट फॉलिंग डाऊन. देन तो जो स्टोन आहे किंवा तो जो बॉल आहे तो खाली पडायला सुरुवात होतो. इट्स मॅक्झिमम हाईट डिपेंड ऑन द इनिशियल व्हेलॉसिटी. आता तो स्टोन आपण किती वेगाने वरती फेकतोय त्यावरती त्याची मॅक्झिमम हाईट, किती हाईट वरती जास्त जाईल हे त्या वेगावरती, इनिशियल व्हेलॉसिटी वरती डिपेंड असतं. सो दिस इनिशियल व्हेलॉसिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. समजा आपल्याला खूप हाईट वरती तो स्टोन फेकायचा असेल तर आपण वेगानं फेकतो अतिशय, खूप फोर्स अप्लाय करून फेकतो. याचा अर्थ आपण त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी जास्तीत जास्त ठेवण्याचा प्रयत्न करतो की ज्यामुळे तो जास्तीत जास्त हाईट कव्हर करेल. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपल्याकडे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आहे, त्यावरून आपण पहा व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एस. आता या केसमध्ये स्टोन वरती फेकल्यानंतर त्याची फायनल व्हेलॉसिटी झिरो होते कारण तो ठराविक हाईट वरती गेल्यानंतर तो त्याची व्हेलॉसिटी झिरो होते. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन जे आहे किंवा मोशन इक्वेशन्स ऑफ मोशन्स आहे त्यावरून आपण व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एस हे जे इक्वेशन घेतलं. आता इथे व्ही म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटी आहे की जी झिरो झाली. सो इक्वेशन काय मिळालं, व्ही इज इक्वल टू झिरो. सो फायनल व्हेलॉसिटी ऑफ बॉल इज झिरो. आणि ऍट इन दिस केस ए जे आहे ऍक्सिलरेशन हे असेल ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आणि हे निगेटिव्ह घेतलंय, मायनस जी घेतलाय कारण स्टोन किंवा बॉल हा अपवर्ड डायरेक्शनला चाललाय आणि त्यावरती ऍक्सिलरेशन जे आहे ते डाऊनवर्ड डायरेक्शनला काम करते, म्हणून जी ची व्हॅल्यू आपण इथं निगेटिव्ह घेतलेली आहे. आणि ह्या सगळ्या व्हॅल्यू आपण जर या इक्वेशन मध्ये प्लेस केल्या तर 0 इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस मायनस जी एस. आणि मग त्या बॉलची मॅक्झिमम हाईट जी असेल म्हणजे त्याची झालेली डिस्प्लेसमेंट असेल, सो एस इज इक्वल टू मायनस यू स्क्वेअर डिवाइड बाय 2g. सो आपण हा फॉर्म्युला डिटरमाइन कशासाठी केला तर आपल्याला त्या बॉलची किंवा त्या स्टोनची झालेली डिस्प्लेसमेंट म्हणजे मॅक्झिमम हाईट त्यानं किती कव्हर केली ते आपण इथं डिटरमाइन केलेलं आहे. तर पुढे काय म्हटलंय पहा, जस द हायर द इनिशियल व्हेलॉसिटी लार्जर इज द हाईट रिचड बाय द बॉल. म्हणजे जेवढ्या वेगाने आपण तो बॉल किंवा तो जो स्टोन आहे ते वरती फेकेल तेवढे जास्त हाईट तो अचीव करणार आहे. द रिझन फॉर दिस, आता याचं कारण काय, दॅट द हायर द इनिशियल व्हेलॉसिटी बॉल विल अपोज द ग्रॅव्हिटी ऑफ अर्थ मोर. जेवढी इनिशियल व्हेलॉसिटी जास्त असेल तेवढा तो बॉल ग्रॅव्हिटी अपोज करेल, ग्रॅव्हिटीला रोध करेल आणि तो लार्जर हाईट वरती जाईल अँड लार्जर विल बी द हाईट ऑफ टू विच इट कॅन रिच. We have seen above that the value of g keep increasing as we go value of g keep decreasing as we go higher above the surface of earth. आपण अगोदरच पाहिलंय की जसं आपण हायर हाईट्स वरती किंवा जास्त उंचावरती जाऊ तसं g ची व्हॅल्यू काय होते, डिक्रीज होत जाते. Thus the force pulling the ball downward decreases as ball goes up. आता जसा बॉल हा हायर हाईट्स वरती जाईल तशी जी ची व्हॅल्यू कमी होत जाईल आणि त्यामुळे त्याच्यावरती काम करणारी जी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे ती पण कमी कमी होत जाईल. ओके, इट विल रीच द इफ वी इन्क्रीज द इनिशियल व्हेलॉसिटी. मग आता हे कधी शक्य झालं, जेवढी इनिशियल व्हेलॉसिटी जास्त तेवढा तो बॉल हायर हाईट्स वरती जाईल आणि तेवढी तो ग्रॅव्हिटी किंवा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अपोज करेल किंवा ती ब्रेक करेल. ओके, so it will reach the larger and larger heights and above a particular value of initial velocity of the ball. म्हणजे आपण जर इनिशियल व्हेलॉसिटी वाढवत गेलो, आपण इनिशियल व्हेलॉसिटी पहिल्यांदा जी ठेवली त्याच्यापेक्षा जास्त नंतर ठेवली, त्याच्यापेक्षा जास्त पुन्हा वाढवली, तर असं होईल की तो स्टोन किंवा तो बॉल जास्तीत जास्त हाईट वरती जायला सुरुवात करेल आणि अशी एक स्टेज येईल किंवा अशी एक इनिशियल व्हेलॉसिटी आपल्याला मिळेल की त्या व्हेलॉसिटीला काय होईल, at particular value of initial velocity of ball is able to overcome the downward pull by earth. त्या इनिशियल व्हेलॉसिटी मुळे तो बॉल एवढ्या हाईट वर जाईल की त्याच्यावरती काम करणारी जी डाऊनवर्ड पुल आहे किंवा ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे त्याला तो ओव्हरकम करेल, त्याला पास करेल, ती तोडेल अँड इट कॅन एस्केप फ्रॉम द अर्थ फॉर एव्हर. आणि तो पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्डचा जो इन्फ्लुएन्स आहे किंवा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा जो परिणाम आहे तो ब्रेक करेल आणि तो निघून जाईल. इट विल एस्केप अँड इट डज नॉट फॉल बॅक. आणि तो पुन्हा मागे पृथ्वीकडे येणार नाही. ही जी व्हेलॉसिटी आहे याला आपण एस्केप व्हेलॉसिटी असं म्हणतो. सो व्हॉट इज एस्केप व्हेलॉसिटी? इट इज द इनिशियल व्हेलॉसिटी
by which object is thrown in upward direction so that it can overcome, it can break the gravitational force and it will escape from earth forever. तो पृथ्वीला सोडून पूर्ण कायमचा स्पेस मध्ये निघून जाईल. मग ती जी इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे त्याला आपण एस्केप व्हेलॉसिटी असं म्हणतो. We can determine its value by using law of conservation of energy as follows. तर आपण इथं ही जी इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे की ज्याला आपण एस्केप व्हेलॉसिटी म्हणतो ती आपण डिटरमाइन करणार आहोत. सो अगेन लेट अस रिवाइज समथिंग. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन काय होतं, v इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एस. पण आपण ऑब्जेक्ट जो आहे तो हायर वरती फेकलेला आहे त्यावेळी इनिशियल व्हेलॉसिटी त्याची 0 घेणार आहे. ओके, आणि एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी घेणार आहे की ज्याची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल. सो आपण ह्या व्हॅल्यूज आपण या इक्वेशन मध्ये प्लेस केल्या तर आपल्याला s इज इक्वल टू मायनस यू स्क्वेअर डिवाइड बाय 2g मिळालं. सो s इज द हाईट ऑर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट की जे मॅक्झिमम असेल. आता पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, आपण एखादा स्टोन ज्यावेळी वरती फेकतो त्यावेळी आपण काहीतरी त्या स्टोनला इनिशियली फोर्स अप्लाय करतो आणि त्याची काहीतरी इनिशियल व्हेलॉसिटी असते. आता समजा आपण ही अप्लाय केलेली इनिशियल व्हेलॉसिटी किंवा फोर्स जर वाढवली म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑब्जेक्टची त्या वाढवली तर तो हायर हाईट म्हणजे जास्तीत जास्त उंचवरती जायला सुरुवात करतो. आणि अशी एक स्टेज येते की ज्या इनिशियल व्हेलॉसिटी पर्टिक्युलर व्हॅल्यू इनिशियल व्हेलॉसिटीची आपल्याला अशी एक मिळते की ज्या इनिशियल व्हेलॉसिटीला तो स्टोन पृथ्वीचे जे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे त्याला ओव्हरकम करतो. म्हणजे त्याच्यावरती जो बॅकवर्ड पुल काम करतोय बाय द अर्थ, पृथ्वीकडून त्याला मागं खेचलं जातंय, त्या बॅकवर्ड पुलला तो ओव्हरकम करतो आणि तो स्टोन एस्केप होतो अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड मधून आणि तो पुन्हा मागे फिरत नाही. मग हे कधी शक्य झालं, बिकॉज ऑफ इनिशियल व्हेलॉसिटी. मग ही जी इनिशियल व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू आहे की ज्या इनिशियल व्हेलॉसिटीच्या व्हॅल्यू मध्ये तो स्टोन एस्केप होतो पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड मधून, त्याला आपण एस्केप व्हेलॉसिटी म्हणतो. And now let us see how can we determine that escape velocity by using law of conservation of energy. So law of conservation of energy चा वापर करून आपण ही व्हेलॉसिटी कशा पद्धतीने डिटरमाइन करू शकतो ते पाहायचं आहे. An object going vertically upward from the surface of earth having initial velocity equal to the escape velocity. आता आपण असं समजूया की आपण ऑब्जेक्ट वरती फेकलाय आणि त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी ही एस्केप व्हेलॉसिटी एवढी आहे की ज्यामुळे तो ऑब्जेक्ट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ मधून एस्केप होईल, त्यातून बाहेर पडेल. द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी बीइंग इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स and it becomes zero only at infinite distance from the earth. आता आपण याच्या अगोदर पाहिले की फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी जी आहे त्या ऑब्जेक्ट वरती काम करणारी ही कशावरती डिपेंड आहे, इट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम. ओके, आणि ही झिरो होते व्हेनेवर इट बिकम झिरो इन अन इनफायनाइट ॲट अन इनफायनाइट डिस्टन्स फ्रॉम द अर्थ. म्हणजे जेवढी डिस्टन्स पृथ्वीच्या पासून लांब असेल त्या ऑब्जेक्टची इनफायनाइट डिस्टन्स असेल त्या इनफायनाइट डिस्टन्सला गेल्यानंतर फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी झिरो होणार आहे. ओके, दिस मीन्स दॅट द फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी फ्री फ्रॉम ग्रॅव्हिटी ऑफ द अर्थ इट हॅज टू रीच इनफायनाइट डिस्टन्स फ्रॉम द अर्थ. आणि मग ऑब्जेक्ट हा ग्रॅव्हिटी पासून फ्री होण्यासाठी तो एका ठराविक डिस्टन्स पर्यंत पृथ्वीपासून जाणं गरजेचं आहे. दॅट इज द ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट ॲट इनफायनाइट डिस्टन्स अँड इट विल स्टे देअर. म्हणजे ऑब्जेक्ट त्या इनफायनाइट डिस्टन्स वरती गेल्यानंतर तो तिथं रेस्ट कंडिशनला जाईल आणि तो तिथंच राहील, म्हणजे मागे फिरणार नाही. ओके, सो अगेन when object goes in upward direction from the surface of earth having velocity equal to escape velocity, आपण ऑब्जेक्ट फेकलाय ज्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी आपण एस्केप व्हेलॉसिटी एवढी ठेवलेली आहे. तर या केस मध्ये पहा ऑब्जेक्ट वर फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी जी आहे ती काय आहे, इट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट अँड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. आता इथं एक ऑब्जेक्ट आहे अर्थ आणि दुसरा आहे तो आपण फेकलेला जो स्टोन आहे तो. ओके, आता इथं ग्रॅव्हिटी जी आहे ती त्या डिस्टन्सच्या स्क्वेअर वरती इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. मग जेवढी डिस्टन्स जास्त तेवढी ग्रॅव्हिटी किंवा फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी कमी होत जाणार आहे. आता इथं आपण असं म्हणूया की ग्रॅव्हिटी झिरो कधी होते, एका ठराविक डिस्टन्सला की ज्याला आपण इथं इनफायनाइट डिस्टन्स असं म्हणले. मग
त्या इनफायनाइट डिस्टन्स वरती ऑब्जेक्ट गेल्यानंतर तो जो ऑब्जेक्ट आहे तो ग्रॅव्हिटी पासून मुक्त होतो. ग्रॅव्हिटी ऑफ अर्थ म्हणजे पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणापासून मुक्त होतो आणि तो तिथंच राहतो, पुन्हा मागे येत नाही. मग ही जी इनफायनाइट डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सला गेल्यानंतर तो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडिशनला तो स्थिर होतो तिथं, पुन्हा मागे फिरत नाही. आता या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला असता आपण एस्केप व्हेलॉसिटी डिटरमाइन कशी करतो ते आपण आता पाहायचं आहे. तर आपण इथं एस्केप व्हेलॉसिटी डिटरमाइन करण्यासाठी आपण काय करतो, तो ऑब्जेक्ट जो आपण वरती फेकणार आहोत, वी आर गोइंग टू थ्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ एस्केप व्हेलॉसिटी, तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वरती असताना त्याची टोटल एनर्जी किती होती आणि तो इनफायनाइट डिस्टन्स वरती गेल्यानंतर त्याची टोटल एनर्जी किती होती हे कंपेअर करून आपण इथं त्या ऑब्जेक्टची एस्केप व्हेलॉसिटी डिटरमाइन करणार आहोत. सो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वरती असताना त्याची कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती 1/2 mv एस्केप स्क्वेअर. आता व्ही एस्केप म्हणजे काय, तो ऑब्जेक्ट आपण एस्केप व्हेलॉसिटी अप्लाय करून म्हणजे त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी ही एस्केप व्हेलॉसिटी एवढी आहे अशी कन्सिडर करून तो ऑब्जेक्ट आपण अपवर्ड डायरेक्शनला फेकतोय. सो त्याची कायनेटिक एनर्जी असेल 1/2 mv स्क्वेअर, वेअर v एस्केप इज द एस्केप व्हेलॉसिटी. पर त्याची पोटेन्शियल एनर्जी असेल -g कॅपिटल M प्लस इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय r. आता इथं h 0 घेतलाय कारण इथं तो ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ वरती आहे. अदरवाइज हे इक्वेशन डिवाइड बाय r प्लस h असतं, बट हिअर ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सो h विल बी 0. बट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी जी आहे त्या ऑब्जेक्टची ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ही काय मिळणार आहे, कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. सो कायनेटिक एनर्जी आहे 1/2 mv एस्केप स्क्वेअर मायनस gmm डिवाइड बाय r. आता तो ऑब्जेक्ट ज्यावेळी इनफायनाइट डिस्टन्स वरती जातो, की जे इनफायनाइट डिस्टन्सला ऑब्जेक्ट गेल्यानंतर तो एस्केप होतो, त्याच्यावरती काम करणारी जे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी किंवा अर्थ ग्रॅव्हिटेशन जे आहे ते तिथं त्याचा प्रभाव कमी होतो किंवा निघून जातो, त्याचा प्रभाव पूर्णतः निघून जातो. सो तिथे गेल्यानंतर त्याची व्हेलॉसिटी 0 होणार आहे, सो कायनेटिक एनर्जी 0 असेल. आता त्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्याची पोटेन्शियल एनर्जी असेल -gmm डिवाइड बाय r प्लस h. पण इथं r प्लस h हे इनफायनाइट घेतले कारण तो किती डिस्टन्स वरती आहे, ऍट इनफायनाइट डिस्टन्स. आणि लक्षात ठेवा कोणत्याही क्वांटिटीला इनफायनाइटने डिवाइड केलं तर त्याचा आन्सर 0 येतं, सो म्हणून इथं 0 आलं. सो टोटल एनर्जी ऍट दॅट पोझिशन, त्या पोझिशनला गेल्यानंतर त्या ऑब्जेक्टची टोटल एनर्जी असेल E2 इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. सो कायनेटिक एनर्जी 0 आलेली आहे आणि इव्हन पोटेन्शियल एनर्जी पण काय आली आहे, 0 आलेली आहे. सो टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऍट इनफायनाइट डिस्टन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ असेल 0. पुन्हा एकदा लक्षात घेऊ, ऑब्जेक्ट जो आपण इनफायनाइट डिस्टन्स वरती जाण्यासाठी एस्केप व्हेलॉसिटी अप्लाय करून वरती फेकणार आहोत, त्या ऑब्जेक्टची सरफेस ऑफ अर्थ वरती असताना टोटल एनर्जी आपण डिटरमाइन करणार आहोत आणि तो ऑब्जेक्ट इनफायनाइट डिस्टन्स वरती गेल्यानंतर त्याची टोटल एनर्जी आपण डिटरमाइन करणार आहोत. सो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वरती असताना त्याची टोटल कायनेटिक एनर्जी जी असेल 1/2 mv एस्केप स्क्वेअर, म्हणजे तो फेकतोय आपण त्या कंडिशनला त्याची जी व्हेलॉसिटी आहे ती एस्केप व्हेलॉसिटी आहे, सो त्याची कायनेटिक एनर्जी असेल m/2 mv एस्केप स्क्वेअर. ओके, देन त्या ऑब्जेक्टची पोटेन्शियल एनर्जी, सो आपण जस्ट एक इक्वेशन पोटेन्शियल ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी साठी पाहिलं -gmm डिवाइड बाय r प्लस h. पण तो ऑब्जेक्ट सरफेस वरती असल्यामुळे अर्थ सरफेस वरती असल्यामुळे इथे h 0 असणार आहे. सो टोटल एनर्जी इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. सो कायनेटिक एनर्जी आहे 1/2 mv एस्केप स्क्वेअर मायनस gmm डिवाइड बाय r. आता इथं g म्हणजे युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट आहे, m इज द मास ऑफ अर्थ, m is the mass of object, r is the radius of earth. ओके, आणि v escape म्हणजे escape velocity. आता तेच आपण तो ऑब्जेक्ट इनफायनाइट हाईट वरती पोहोचल्यानंतर तिथे गेल्यानंतर त्याची कायनेटिक एनर्जी काय असेल, तर आपण आता पाहिलं की तो इनफायनाइट डिस्टन्स वरती गेल्यानंतर त्याच्यावरती काम करणारी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स 0 होते, ओके, किंवा ती निघून जाते आणि तिथे गेल्यानंतर तो ऑब्जेक्ट जो आहे त्याची कायनेटिक एनर्जी 0 होते कारण तिथे गेल्यानंतर तो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडिशनला जातो, म्हणजे इनफायनाइट हाईट वरती गेल्यानंतर. सो पोटेन्शियल एनर्जी, नाउ व्हॉट इज पोटेन्शियल एनर्जी? सो अगेन वी हॅव सेम इक्वेशन, फक्त इथं r प्लस h होता पण इथं हाईट इनफायनाइट आहे त्यामुळे r प्लस h इज इक्वल टू इनफायनाइट घेतलाय आणि कोणत्याही क्वांटिटीला इनफायनाइटने डिवाइड केलं की त्याची व्हॅल्यू 0 मिळते. मग या केसमध्ये टोटल एनर्जी मिळाली कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी 0 प्लस 0 0 मिळालेली.
सो हे आपल्याला इथं लक्षात घ्यायचं आहे. आणि आपण सुरुवातीलाच म्हटलं होतं हे एक्सप्रेशन पाहण्याच्या अगोदर आपण हे एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू किंवा बाय युजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशनचा वापर न्यूटन्स प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीचा वापर करून हा लॉ ही व्हेलॉसिटी आपण डिटरमाइन करणार आहोत. सो अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी काय सांगतं की एनर्जी कॅनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजे इनिशियल्स तो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस वरती असताना त्याची जी टोटल एनर्जी होती तेवढीच एनर्जी त्याची इनफायनाइट हाईट वरती गेल्यानंतर असेल. सो आपण मगाशी पाहिल्याप्रमाणे त्या ऑब्जेक्टची ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टोटल एनर्जी एवढी मिळालेली आहे. ओके, आणि तो ऑब्जेक्ट ज्यावेळी इनफायनाइट हाईट वरती मिळाला त्याची टोटल एनर्जी E2 आहे. आणि अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी E1 इज इक्वल टू E2. सो हे दोन्ही इक्वेशन आपण समोरासमोर ठेवले. सो E2 झिरोच आहे. सो E1 ची व्हॅल्यू आपण इथं घेतली. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन E1 जे आहे ते इथं घेतलं आणि E2 झिरो आहे. ओके, मग आपण व्ही स्क्वेअर आपल्याला व्ही एस्केप व्हेलॉसिटी डिटरमाइन करायची. सो आपण m आणि 2 इकडे ट्रान्सफर केला. सो व्ही स्क्वेअर एस्केप इज इक्वल टू 2gm डिवाइड बाय r झाला. आणि मग एस्केप व्हेलॉसिटी आपण काय स्क्वेअर असल्यामुळे दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर रूट घेतला आणि आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं स्क्वेअर रूट ऑफ 2gmr. पण यामध्ये 2gmr जे आहे त्यावरून आपण काय करतो बट हिअर व्हॉट वी डू हिअर. तर पुन्हा एकदा आपण जरा हे व्यवस्थित पाहू. सो अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ॲट इनफायनाइट डिस्टन्स. तर आपण हे इक्वेशन आपण E1 इज इक्वल टू आपल्याला आपण मगाशी पाहिलं. सो हे टोटल इक्वेशन आहे 1/2 mv स्क्वेअर एस्केप मायनस gmm डिवाइड बाय r. आणि त्या ऑब्जेक्टची इनफायनाइट हाईट वरती गेल्यानंतर जी एनर्जी आहे ती झिरो होते. मग आपण या केसमध्ये काय केलं की हा मायनस होता तो इकडे आणल्यानंतर प्लस झाला आणि 2 आणि m हे आपण राईट हँड साईडला घेतलं. m आणि m दोन्ही बाजूला गेल्यानंतर कॅन्सल होईल. सो दे गेट कॅन्सल ऑन बोथ साइड. ओके, सो v एस्केप स्क्वेअर इज इक्वल टू 2gm डिवाइड बाय r. आता हा स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर आपल्याला हे इक्वेशन मिळतं. आता इथं काय केलं का, इथे दोन्ही न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला r ने मल्टिप्लाय केले. ओके, पण जेव्हा आपण ह्या r ने मल्टिप्लाय करतो या इक्वेशन मध्ये त्यावेळी बघा काय होतं, स्क्वेअर रूट 2gm r हे सगळे स्क्वेअर रूट मध्ये डिवाइड बाय r स्क्वेअर आणि यामध्ये 2gm डिवाइड बाय r स्क्वेअर जो आहे हा आहे तुमचा स्मॉल g, दॅट इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजे हा जो पार्ट आहे हा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीचं इक्वेशन आहे. सो आपण इथं काय केलं, याच्या ठिकाणी आपण स्मॉल g इथं प्लेस केलंय. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 2gr हे इक्वेशन आपल्याला इथं मिळालेलं आहे. ओके, सो दॅट इज अबाउट दिस एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कॅन बी पुट देअर. आपण त्याची व्हॅल्यू तिथं ठेवतो आणि आपल्याला इक्वेशन फायनल जे मिळतंय आता ते आपण पाहणार आहोत. सो फायनली वी गेट एस्केप व्हेलॉसिटी. फायनली आपल्याला एस्केप व्हेलॉसिटी इथं मिळालेली आहे की ज्याचं इक्वेशन आहे स्क्वेअर रूट ऑफ 2gr आणि एस्केप व्हेलॉसिटी ही g म्हणजे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आणि r म्हणजे रेडियस ऑफ अर्थ वरती डिपेंड असते. आणि ह्याच्या व्हॅल्यूज आपल्याकडे आहेत 9.8 आणि रेडियस ऑफ अर्थ ही आर्बिटरीली 6.4 × 10⁶ आहे. ह्या व्हॅल्यू आपण इथं प्लेस केल्या तर आपल्याला एस्केप व्हेलॉसिटी मिळते 11.2 km/s. The spacecrafts which are sent to the moon or other planet have to have initial velocity larger than the escape velocity. म्हणजे स्पेसक्राफ्ट आपल्याला स्पेस मध्ये सोडायचे आहेत किंवा प्लॅनेट वरती किंवा मून वरती सोडायचे आहेत त्यांची इनिशियल व्हेलॉसिटी ही एस्केप व्हेलॉसिटी पेक्षा जास्त असावीच लागते, so that they can overcome Earth's gravitational attraction and can travel to these objects. की ज्यामुळे तो जो ऑब्जेक्ट आहे तो ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शन पासून मुक्त होईल किंवा त्याला पास करेल आणि स्पेस मध्ये निघून जाईल. तो त्या ऑब्जेक्ट म्हणजे मून किंवा त्या प्लॅनेट पर्यंत जाईल.
Now let us discuss this. Do you know weightlessness in space? स्पेस मध्ये गेल्यानंतर वेटलेसनेस काय येतो किंवा ऑब्जेक्ट जो आहे तो वजन रहित म्हणजे त्याला वेट राहत नाही याचं कारण आपण पाहणार आहोत. तर काय म्हणलं का, स्पेस ट्रॅव्हलर्स as well as objects in the spacecraft appear to be floating. आपण पाहिलं असेल स्पेसक्राफ्ट मध्ये जे ऑब्जेक्ट आहेत किंवा जे इव्हन स्पेसक्राफ्ट मध्ये ट्रॅव्हल करणारे जे लोक आहेत ते फ्लोटिंग म्हणजे तरंगताना आपल्याला दिसतात. Why does this happen? असं का होतं? Though the aircraft is at height from the surface of earth, okay, the value of g is there is not zero. एअरक्राफ्ट जे आहेत ते एका ठराविक हाईट वरती असतात पृथ्वीपासून आणि तिथं g ची व्हॅल्यू 0 नसते. In space station the value of g is only 11% less than the value of on the surface of earth. Even space station जे आहे स्पेस स्टेशन तिथं g ची व्हॅल्यू ही अर्थ पेक्षा फक्त 11% कमी असते, 11% लेस असते. Thus the height of spacecraft is not the reason for their weightlessness. मग लक्षात घ्या, आपण पाहिलं की हाईट जेवढी जास्त असेल तेवढं वेटलेसनेस म्हणजे ग्रॅव्हिटी झिरो होत जाणार आहे आणि तिथं वेटलेसनेस येणार आहे ऑब्जेक्टला. पण या केसमध्ये हाईट हे रिझन नाही, देअर वेटलेसनेस इज कॉज्ड बाय देअर स्टेट ऑफ फ्री फॉल. तर हा वेटलेसनेस जो आपल्याला दिसतो स्पेसक्राफ्ट मध्ये असणाऱ्या ऑब्जेक्टना, हा त्यांच्या स्टेट ऑफ फ्री फॉल म्हणजे ते फ्री फॉलच्या अवस्थेमध्ये असल्यामुळे तो आपल्याला दिसून येतो. दो द स्पेसक्राफ्ट इज नॉट फॉलिंग ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स व्हेलॉसिटी. तो जो स्पेसक्राफ्ट आहे तो फ्री फॉलच्या स्टेटमध्ये पण तो फॉल होत नाही, कारण बिकॉज ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ that spacecraft along the orbit. The only force acting on it is the gravitational force of earth. एकच फोर्स त्या स्पेसक्राफ्ट वरती काम करते, ती आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स and therefore it is in free fall. म्हणजे तो ऑब्जेक्ट स्पेस मध्ये आहे, व्हॅक्यूम मध्ये आहे, पण त्या ऑब्जेक्ट वरती फक्त आणि फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काम करणार आहे म्हणून तो ऑब्जेक्ट फ्री फॉलच्या स्टेट मध्ये आहे. आणि या फ्री फॉलच्या स्टेट मध्ये असल्यामुळे तो ऑब्जेक्ट त्या स्पेसक्राफ्ट मध्ये जे ऑब्जेक्ट्स आहेत ते आपल्याला वेटलेस असल्यासारखे किंवा त्यांना वजन रहित अवस्था आहे असं आपल्याला दिसून येतं. As the velocity of free fall does not depend on the properties of object, the velocity of free fall is the same for all spacecrafts. तर लक्षात घ्या, velocity of free fall मध्ये असणाऱ्या ऑब्जेक्टची जी velocity आहे ती त्या ऑब्जेक्ट वरती डिपेंड, ऑब्जेक्टच्या प्रॉपर्टीज वरती डिपेंड नाही आणि म्हणून velocity of free fall is same for all spacecraft. आणि म्हणून फ्री फॉलची जी velocity आहे ती त्या ऑब्जेक्ट बरोबर, त्या स्पेसक्राफ्ट बरोबर, त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ट्रॅव्हलर्स आणि जे ऑब्जेक्ट आहेत त्यांच्यासाठी पण तीच राहते. आणि म्हणून thus if a traveler release an object from her hand, it will remain stationary with respect to her and it will appearing to be weightless. आणि म्हणून त्या ऑब्जेक्ट, तो जो ट्रॅव्हलर आहे त्याच्या हातून एखादा ऑब्जेक्ट जरी निसटला किंवा सुटला किंवा त्याने सोडून दिला तर तो त्याच्यासाठी स्टेशनर राहतो विथ रिस्पेक्ट टू हर, त्याच्यासाठी तो ऑब्जेक्ट स्टेशनर राहतो आणि तो वेटलेस असल्यासारखा भासतो. ओके, सो दॅट इज अबाउट वेटलेसनेस इन द स्पेस. तर इथे हा युनिट नंबर 1 संपलेला आहे की ज्याचे न्यूमरिकल्स आणि काही थोडाफार आणखी काही पार्ट डिस्कस आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये करणार आहोत. तर सर्वांना एक विनंती आहे, हा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आपले जे मित्र आहेत, मित्रांचा ग्रुप असेल त्यांनाही सबस्क्राईब करायला सांगा, जेणेकरून तुम्हाला 10th सायन्स जो आहे हा सब्जेक्ट सोप्या पद्धतीने शिकता येईल. धन्यवाद.